तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सर्वे दिव्यांग भाई तथा बहनों अपनी यूट्यूब चैनल तथा आजना वीडियो में। दोस्तों आज આપણે નેત્રા પ્લસ એપ્લિકેશન વિશે તો આપ સર્વે જાણો છો, આપણી ચેનલ પર ઓલરેડી વિડીયો આપણે બનાવી ચૂક્યા છીએ। તો એ નેત્રા પ્લસ એપ્લિકેશનમાંનું એક આ જે ફીચર આપણે આ વિડીયોના મારફતે બતાવવાના છીએ અને આપણી ચેનલ સાથે બનાવી રહેજો, કારણ કે નેત્રા પ્લસના દરેક ફીચરોના આપણે અલગ અલગ વિડીયોઝમાં કહેવાય ને કે એનું बतावाना छे। प्लस के घणा बधा टेक्नोलॉजी थी रिलेटेड वीडियो अहीं आवता रहेशे। तो चैनल पर नवा तो सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करी जरूरथी राखजो। तो जे लोको पहलेथी ज टॉकिंग क्लॉक विषे जाणे छे अथवा तो सेट करवानी रीत विषे जाणे छे अथवा तो ते जेने जरूर नथी ते लोको विडियोने स्कीप करी शके छे। जे लोको जाणवा समजवा अने शीखवा मांगे छे ते लोको विडियो मान सुधी बन्या रहो। नेत्रा प्लस एप्लिकेशन तमने प्ले स्टोर पर सर्च करशो तो मळी जशे। जो आप बेसिक यूजर होय ना मळती होय तो विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कॉमेंट बॉक्स में पण मळी जशे, अथवा तो डिस्क्रिप्शन में तमने के कॉमेंट में शोधता ना फावे तो आप डिस्क्रिप्शन में आपेला अमारा नंबर थी अमारो संपर्क करी अने ग्रुप में जोड़ाईने पण लई शको छो। तो चालो विडियो ने स्टार्ट करिए। तो सर्वप्रथम आपणे नेत्रा प्लस एप्लिकेशन ओपन करीशु। Instagram, Gemini, Instagram, Digilo, Netra Plus AI Vision for Blind. Netra Plus AI Vision for Voice Remind, Talking Calculator, Document, Net QR Scanner app, PD, Inst Cash Read, Talking Selfie Camera, Netra Guide, PDF, QR Net, Talking Clock and Alarm. Okay, Talking Clock and Alarm. तो आना विषय આપણે આજે વાત કરવાના છીએ અને બહુ શાનદાર અને કામનું ફીચર છે। તો આપ ધ્યાનથી વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર સમજવાનો તથા શીખવાનો તથા પોતાના ફોનમાં સેટિંગ્સ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો, ખૂબ મજા આવી જશે। અને આ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ ના કરી હોય તો હમણાં જ કરી લો, કારણ કે આ એપ્લિકેશન ફક્ત ઇન્સ્ટોલ કરવાથી તમારે કહેવાય ને કે काम ज थशे एटलुं नहीं, तमारा फोननी घणी बधी स्टोरेज बची जशे अने एक ज एप्लिकेशननी अंदर घणुं बधुं तमने मळवानुं छे। एटला माटे तो Talking Clock and Netra Plus AI Vision for Blind. ओके, तो जेवुं मैं एना पर डबल टेप कर्युं तरत ज एने टाइमिंग एनाउंसमेंट कर्युं अने तारीख पण एनाउंसमेंट करी दीधी, कारण के एनुं काम ज छे टॉकिंग क्लॉक, मतलब के घड़ियाळ ने ए बधुं बोलवानुं। Clock face, go back to previous. ओके, तो આપણે પહેલેથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। Clock face, double tap to hear the current time. ઓકે, અહીંયા કરંટ ટાઈમ તમે ડબલ ટેપ કરશો તો જોવા મળશે। જુઓ 4:05 PM. Today is Tuesday, March 7th. ઓકે, ત્યારબાદ Open auto announcement settings to choose interval, format and speed button. ઓકે, ત્યારબાદ Go back to previous screen button. અહીંયાથી બહાર નીકળવા માટે Off, G Show Plus. તો આપણે આના પર ડબલ ટેપ કરવાનું છે। Go open auto announcement settings to choose interval, format and speed ઓકે, button. આ જે બોલ્યું લાંબુ હેડિંગ એના પર ડબલ ટેપ કરવાનું છે। હું ડબલ ટેપ કરીશ। Talking clock settings. ઓકે, લેફ્ટ રાઇટ સ્વાઇપ કરીશું। Off, enable or disable the automatic talking clock switch. Go back button. પહેલા સર્વપ્રથમ તમારે આને ઓન કરવાનું છે। Off, enable or disable the automatic talking clock switch. Talking Allow clock background enabled. access. ઓકે, તો જેવું તમે ઓફ બટન ઉપર ડબલ ટેપ કરશો ઓન કરવા માટે તો તમને અહીં પરમિશન માગશે। જુઓ Not detected. Allow background access. ઓકે, Detect not allow button. અહીં બે ઓપ્શન છે, Not now. Allow button. તો અલાઉ કરી દેવાનું છે સિમ્પલ તમારે। અહીંયા તમને વાઇલ યુઝિંગ ધીસ એપ નામનું પણ બટન મળી શકે છે, જેવા ડિવાઇસ એ પ્રમાણે મળતું હોય છે। તો આપ વાઇલ યુઝિંગ ધીસ એપ મળતું હોય તો પણ કરી શકો છો અને અલાઉ મળતું હોય તો પણ Not allow. કરી દેવાનું। Talking clock settings. ઓકે, ત્યારબાદ Not on. Enable. Go back જો button. હવે જે અલાઉ કર્યા પછી જે બટન ઓફ હતું એ ઓન થઈ ગયું। જુઓ On. Enable or disable the automatic talking clock switch. ઓકે, ત્યારબાદ લેફ્ટ રાઇટ સ્વાઇપ કરીશું। Not selected. Every 5 minutes. Radio button. ઓકે, નોટ સિલેક્ટેડ એવરી 5 મિનિટ। Not selected. Every 10 minutes. Radio. minute. Not selected. Every 15 minutes. Radio button. તો આ તમારી અનુકૂળતા અને જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે એથી સેટ કરી શકો છો। હું ખાલી તમને બતાવું છું। Not selected.
every 20 minutes. Not selected. Every 30 minutes. Selected. Every 60 minutes. Radio button. ઓકે, તો અહીંયા બાય ડિફોલ્ટ 1 કલાક પર સેટ કરેલું છે. Use 24 hours format for announcements. Tick box. ઓકે, તો હવે અહીંયા જે આ ટોકિંગ એનાઉન્સમેન્ટ જે કરે એ તમારે કયા પ્રકારનું રાખવું છે. માની લો કે તમે 24 અવર્સનું રાખે એટલે કે 24 કલાકનું રાખશો, 24 અવર્સ, તો એમાં કેવું થશે કે બપોરના 12 વાગ્યા પછી 13 PM યા ફિર 13 PM, 14 PM, 15 PM, અથવા તો ઇંગ્લિશમાં બોલતું હશે તો 13, 14, 16 એ ટાઈપનું બોલશે. અને જ્યારે તમે 24 અવર પર સિલેક્ટેડ નહીં રાખો તો 12 વાગ્યા પછી 1 PM, 2 PM એ રીતે બોલશે. ઓકે, તો આ તમારી અનુકૂળતા અને જરૂરિયાત અને તમને જે રીતે ગમતું એ પ્રમાણે સેટ કરી શકો છો તમે. મને નથી ગમતું 24 અવર્સ એટલે કે 24 કલાકવાળું, તો હું અહીંયા Select. Use 24. 24 hour format selected. નોટ સિલેક્ટેડ જ રાખી જુઓ. અત્યારે ડબલ ટેપ કરેલું એટલે સિલેક્ટેડ થયું. હવે 12 hour Okay. format selected. ઓકે, 12 કલાક ફોર્મેટ સિલેક્ટેડ. ત્યારબાદ લેફ્ટ ટુ રાઇટ સ્વાઇપ કરીશું. Include date in time announcements. Tick box. ઓકે, તો આ બટન એનું છે કે તમારે જ્યારે ટાઈમ એનાઉન્સમેન્ટ કરે ત્યારે સાથે સાથે તારીખ પણ કરે. જુઓ, Not include date in time announcements. Tick box. આનો તો ડબલ ટેપ કરીશું. Date Check. included in announcements. ઓકે, તો આ તારીખ પણ સાથે સેટ થઈ ગઈ. બરાબર છે. તો હવે જ્યારે ટાઈમિંગ બોલશે ત્યારે તારીખ પણ બોલશે. તો લેફ્ટ ટુ રાઇટ સ્વાઇપ કરીશું. Not selected. Slow speech speed. Radio button. ઓકે, તો અહીંયા તમે સ્પીડ અને પીચ એટલે કે સ્પીચ અને પીચ જે આવે છે ને આપણા TTSની અંદર, એવું અહીંયા પણ સેટ કરી શકો. કેવા ફોર્મેટમાં ધીરે, સ્લો, ફાસ્ટ કઈ રીતે બોલવું જોઈએ. તો અહીંયા Check. Not select. Checked. Include. Not selected. Slow speech speed. ઓકે, Selected. Normal speech speed. Normal છે. Not selected. Fast speech speed. Fast. Not selected. Very fast speech speed. Okay. Checked. Vibrate the phone before each time announcement. Okay. Tick box. તો અહીંયા વાઇબ્રેટનું પણ તમને ઓપ્શન આવે છે કે જ્યારે એનાઉન્સમેન્ટ કરે ત્યારે વાઇબ્રેટ થવું જોઈએ કે ના થવું જોઈએ. તો માની લો કે તમારી બેટરીની પ્રોબ્લેમ હોય, જલ્દી બેટરી ઉતરી જતી હોય, અથવા તો તમને એવું હોય કે વાઇબ્રેટ ના થવું જોઈએ, ખાલી એનાઉન્સમેન્ટ જ થવું જોઈએ, તો તમે અહીંયા ડબલ ટેપ કરીને Vibration checked. disabled. બંધ કરી શકો છો. બરાબર. Notification shade. તો Not checked. Vibrate મતલબ- the phone before each time announcement. Tick box. કમ્પલસરી નથી, આ તમારી મરજી પ્રમાણે છે. તમારે જે રાખવું, વાઇબ્રેટ રાખવું હોય તો પણ રાખી શકો, ના રાખવું હોય તો પણ કોઈ ચિંતા નથી. Test. Not checked. Test announcement. Here the current time now. Button. ઓકે, તો અહીંયા ટેસ્ટ ઉપર તમે ડબલ ટેપ કરશો તો જે આપણે સેટિંગ્સ કર્યું એ સાંભળવા મળશે. જુઓ, Tuesday, the 17th of March. It's 4:10 p.m. ઓકે, તો એને જુઓ, તારીખ, વાર, સમય બધું જ અહીંયા કહેવાય ને કે એનાઉન્સમેન્ટ કરીને સંભળાવ્યું. જુઓ, Tuesday, the 17th of March. It's 4:10 p.m. ઓકે, તો આગળ જોઈએ. Save all settings and return. Button. તો અહીંયા સેવ ઓલ સેટિંગ્સ નું બટન તમને મળશે લાસ્ટમાં. Off. G Show Plus. તો જેવું તમે સેવ પર ડબલ ટેપ કરશો એટલે તરત જ એ કહેવાય ને કે સેટ થઈ જશે. તો હું ડબલ ટેપ કરું છું, પણ ડબલ ટેપ કરતાં પહેલાં હું એકવાર ચેક કરી લઉં, કારણ કે આ સેટિંગ્સમાં ઘણી વસ્તુ એવી છે કે મને નથી ગમતી. Notification. Collapse. Save test. Not checked. Not checked. Use 20. Not selected. Not selected. Every 20 minutes. Radio. Not selected. Not checked. Select. Not on. Enable. Go back. On. Not selected. Every 5 minutes. Not selected. Every 10 minutes. Not selected. Every 60 minutes. Okay. Radio button. સોરી, તો મને એવું લાગ્યું કે 5 મિનિટ ઉપર સિલેક્ટેડ છે, પણ ઓલરેડી 60 ઉપર એટલે કે 1 કલાક ઉપર સિલેક્ટેડ છે. તો હવે મારે કોઈ ચેન્જીસ નથી કરવું, ડાયરેક્ટ Test announcement. Save all settings and return.
button. તો તમને ટોપ રાઈટ કોર્નર ઉપર જમણી બાજુ સેવનું બટન મળશે, એના પર તમારે સિમ્પલ ડબલ ટેપ કરવાનું છે. Settings Settings save. save. સેટિંગ્સ સેવ એવું તમને એનાઉન્સમેન્ટ સાંભળવા મળ્યું. ત્યારબાદ તમે લેફ્ટ ટુ રાઈટ સ્વાઇપ કરશો તો જુઓ Talking settings save. ઓકે આ હેડિંગ છે સેટિંગ સેવ. Talking clock is enabled. Announces every 60 minutes in 12 hours format. ઓકે તો આપણે જે રીતે સેટિંગ્સ કર્યું છે એ રીતે તમને કહેવાય ને કે ટોકિંગ ક્લોક એનાઉન્સમેન્ટ સાંભળવા મળશે એવું એક કહી રહ્યું છે, બરાબર. ત્યારબાદ OK button off. G Show Plus. તો આપણે સિમ્પલ ઓકે પર ડબલ ટેપ કરવાનું છે. OK. Netra Plus eye vision for blind. Clock open auto announcement settings to choose clock face. Double tap to hear the go back to previous screen. ઓકે Button. આટલું સેટિંગ્સ કર્યા પછી અહીંયા તમને કેટલાક ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે, જુઓ. Clock face. Double tap to hear the current time. ઓકે તો અહીંયા તમને ટાઈમ જોવા મળી શકે, જુઓ. 4 PM. Today is Tuesday, March 7th. ઓકે ત્યારબાદ Open auto announcement settings to choose interval, format and speed. Button. Go back to off. G Show Plus. બસ Notif- તો back. ફક્ત આટલું જ હતું આ ટોકિંગ ક્લોક એનાઉન્સમાં, મતલબ કે એનાઉન્સમેન્ટની સેટિંગ્સમાં. તો આ રીતે તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આખો વિડીયો જોઈ, સાંભળી, સમજી, શીખી અને ત્યારબાદ નેત્રા પ્લસ એપ્લિકેશન જો આપના ફોનમાં ના હોય તો ઇન્સ્ટોલ કરીને ત્યારબાદ એમાં ટોકિંગ ક્લોકનું આ રીતે સેટિંગ્સ તમે કરશો તો તમારે કહેવાય ને કે કોઈ જ વાંધો નહીં આવે અને બહુ સારી રીતે પ્રોપરલી પરફેક્ટલી વર્ક કરશે. તો આશા રાખું છું કે તમને વિડીયોમાં આપેલ માહિતી ગમી હશે. વિડીયોમાં બતાવવામાં આવેલી સમજૂતી આપને સમજાઈ ગઈ હશે. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરી દેજો, ચેનલ પર ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરી દેજો. વધુમાં વધુ બેઝિક યુઝર સુધી આ વિડીયોને શેર કરી દેજો. આ વિડીયો વિશે તમારું શું કહેવાનું થાય છે કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો. નેક્સ્ટ આપ કયા ટોપિક પર વિડીયો ઈચ્છો છો તે પણ કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખી દેજો. એપ્લિકેશનની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન તથા કોમેન્ટ બોક્સમાં છે. ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નંબર આપેલા છે, હમણાં જ અમારો સંપર્ક કરો. તો હું છું આપનો કનૈયો લીંબાચિયા. મળીશ નેક્સ્ટ આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇમ્પોર્ટેડ ટોકબેક સ્ક્રીન રીડર સાથે વિડીયો લઈને, ટેકનોલોજીથી ભરપૂર. ત્યાં સુધી મને આપો રજા. નમસ્કાર, જય હિન્દ.